Okay, good afternoon one and all. We'll be starting with the topic triangulation. So triangulation means this is actually a method employed in geodetic survey for establishing horizontal control. So the whole area will be divided into a series of networks of interconnected triangles, and using the laws of trigonometry and using the principles of geometry, if you know at least two angles and one side of a triangle, we can determine the other unknown sides and angles. So that is the basic principle behind triangulation. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വലിയ ഒരു വളരെ വീതി കൂടിയ ഒരു റിവറാണ്. ആ റിവറിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ അറ്റത്തെ ഒരു ട്രീ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി റിവർ വി ഹാവ് ടേക്കൺ 2 points A and B such that AB is perpendicular to the line connecting the tree and A. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളായി. നമുക്ക് റിവറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് AB എന്നുള്ള ബേസ് ലൈൻ മെഷർ ചെയ്യാം. B എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഒരു ആംഗിൾ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അറിയാം, ഒരു സൈഡ് അറിയാം. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ഒബ്ജക്റ്റ്, അതായത് A തൊട്ട് ട്രീ വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിവറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ B തൊട്ട് ട്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്തും ആംഗിളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് triangulation. Now, for this we use geometric figures composed of triangles. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള geometrical figures composed of triangles നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Why we are adopting triangulation? The objective is one, to establish control points for plane and geodetic survey of large areas. A country as a whole ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. For photogrammetric surveys of large areas. Then to determine the size and shape of earth. എർത്തിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. Then to determine accurate locations of points in engineering work such as fixing the center line and abutments of long bridges over large rivers, fixing center line, terminal points and shafts for long tunnels, then transferring the control points across wide sea channels, large water bodies, etc. And also advanced level crustal movements, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. Here you can see the map of India which has been prepared by Survey of India Department using the technique of triangulation. So here the method employed is triangulation. In this map you can see that a series of network of triangles are running from north to south and also from east to west and throughout the country. So that is actually covering the whole country, so any unknown point can be located. Now based on the accuracy and based on the extent and purpose of the survey, triangulation can be classified into different grades. They are, first one, first order or primary triangulation. So that is employed to determine the Earth's figure or to furnish the most precise control points to which the secondary control points or secondary triangulation may be connected. So the primary triangulation, in primary triangulation, vast area, like the whole of the country is involved. So that should be done with utmost care, and also the accuracy required is very high. Whereas in the second order triangulation,
or secondary triangulation, the network is within the first order triangulation. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഹോൾ കൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവേ. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും അല്ലേ. ഇവിടെ ദി പോയിൻറ്റ്സ് വിൽ കം വിത്തിൻ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ദി പ്രൈമറി. ആ രാജ്യത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സർവേ. So that comes under secondary. Here the instruments and methods are not of utmost refinement, or that should not be as accurate as the primary. പ്രൈമറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. ദെൻ തേർഡ് ഓർഡർ ഓർ ടെർഷ്യറി, ആസ് യു ക്യാൻ very clearly relate or very clearly conclude, that will be ഒരു സ്റ്റേറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ സർവേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ഏരിയ വിത്തിൻ ദ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ സർവേസ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് തേർഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ബേസ് ലൈൻ ലെങ്ത് ഏകദേശം 8 to 12 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരും. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിന് 2 to 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. തേർഡ് ഓർഡർ വരുമ്പോൾ 100 to 500. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലെങ്ത് കുറവ് വരുന്നത് തേർഡ് ഓർഡറിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് സിമിലർലി യു ക്യാൻ സീ ദ സെയിം ട്രെൻഡ് ആണ്. ആവറേജ് ട്രയാങ്കുലർ എറർ, അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ വരുന്ന എറർ എന്ന് പറയുന്നത് less than 1 second in the case of first order, less than 3 seconds in the case of second order, and 12 seconds വരെ എറർ തേർഡ് ഓർഡറിൽ പെർമിറ്റഡ് ആണ്. മാക്സിമം സ്റ്റേഷൻ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലോസിങ് എറർ എന്നൊരു ടേം പഠിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലോസിങ് എറർ? നമ്മൾ എ എന്നുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ABC എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിയിൽ നിന്ന് എയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എറർ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേഷൻ ക്ലോഷർ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ 3 seconds ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ. 8 seconds വരെ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൽ പെർമിറ്റഡ് ആണ്, 15 seconds വരെ തേർഡ് ഓർഡറിൽ പെർമിറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷേ ഇതിൽ 1-2 പോയിൻറ്റ്സ് മൊത്തം പഠിക്കേണ്ട, 1-2 പഠിച്ചിരിക്കുക. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോലെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു 1-2 പോയിൻറ്റ്സ് പഠിച്ചിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആക്ച്വൽ എറർ, പ്രോബബിൾ എറർ, ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്ന് പറയുന്നത് AB എന്നുള്ള ലൈൻ 2 പ്രാവശ്യം മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ 2 വാല്യൂസും തമ്മിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ്, അതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി. സോ അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് 5 × √k ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ, 10 × √k ഫോർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, ആൻഡ് 25 √k ഫോർ തേർഡ് ഓർഡർ. K എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ മെഷർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ദെൻ പ്രോബബിൾ എറർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന എററിൻ്റെ പ്രോബബിൾ എററാണ്. അതും ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ എറർ വളരെ 1 in 50,000 to 1 in 250,000 വരെ. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വരുമ്പോൾ 1 in 20,000 to 1 in 50,000, ആൻഡ് 1 in 5,000 to 1 in 20,000 ഫോർ തേർഡ് ഓർഡർ. ഓൾസോ പ്രോബബിൾ എറർ ഇൻ അസ്ട്രോണമിക്കൽ അസിമുത്ത്, അതായത് ഡയറക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബബിൾ എറർ, അത് 0.5 seconds ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്, 5 seconds ഫോർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, ആൻഡ് 10 seconds ഫോർ തേർഡ് ഓർഡർ. Now these are the basic triangulation figures. ട്രയാങ്കിൾ ബ്രേസ്ഡ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ 2 ഡയഗണൽ മെഷർമെൻറ്റ്സും കൂടെ എടുക്കുന്നതാണ് ബ്രേസ്ഡ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പോളിഗൺ വിത്ത് എ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ വയ്ക്കും, എന്നിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ പോളിഗൺ വിത്ത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയുടെ പല പ്രത്യേകതകളാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് സച്ച് ദാറ്റ് എനി വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഓൺലി വൺ കോമൺ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദി പ്രിസീഡിങ് ആൻഡ് ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സിംഗിൾ ചെയിൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ്, നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ടെറൈൻ, വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെറൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ചെയിൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ലേ ചെയ്തിട്ട്
ഇപ്പോൾ എ ബി സി ബി സി സി ഡി ഡി ഇ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ബി ഡി ഡി ഇ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അലോങ് ദി ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് സർവേ ചെയ്ത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റാപ്പിഡാണ്, എക്കണോമിക്കലാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അക്യുറസിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അക്യുറസി വളരെ കുറവാണ്. അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ്, അതായത് ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എച്ചിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും എറർ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എ ബിയിൽ തന്നെ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും, അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എഗെയിൻ നമ്മളൊരു ബേസ് ലൈൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ എറർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലോസിങ് എറർ നോക്കി അതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ. Second one is double chain of triangles. So double chain, as you can see, greater area, വിട്ട് കൂടിയ ഒരു കൺട്രി, ഒരു ടെറൈനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഡബിൾ ചെയിൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. ദെൻ സെൻറ്റേർഡ് ഫിഗേഴ്സ്. സെൻറ്റേർഡ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ട്രയാങ്കിളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഫിഗർ സോ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ടെറൈനൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ്, ഫ്ലാറ്റ് കൺട്രിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആവാം, പെൻറ്റഗൺ, ഹെക്സഗൺ, എനി ഷേപ്പ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ വരണം എന്നില്ല. അടുത്തതൊരു ഇപ്പോൾ സി ബി ഡി ഇ എഫ് എന്നൊരു പെൻറ്റഗണാണ്. ഒരു പെൻറ്റഗൺ റെഗുലർ ആയിരിക്കണം, അതായത് എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ. പക്ഷേ ഇവിടെയും ഓരോ ഐ ജെ കെ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഐ ജെ കെ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ വർക്ക് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും. ദെൻ പക്ഷേ ചെക്ക് പല വഴിയിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ദെൻ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബ്രേസ്ഡ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് ആണ്. എ ബി സി ഡി ആൻഡ് എ ഡി ആൻഡ് ബി സി ആർ ദി ഡയഗണൽസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിലും ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോമ്പിനേഷൻസും നമ്മൾ ലേ ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ പ്രൈമറി ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഫോർ ലാർജ് കൺട്രീസ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ലാർജ് കൺട്രി. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, ഓസ്ട്രിയ, ഇന്ത്യ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് അയൺ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ ഹോൾ കൺട്രീനെ എന്താണ് സീരീസ് ഓഫ് ചെയിൻസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലും അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റിലും. അപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഗ്രിഡ് ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാരലൽ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കൺട്രീനെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രിഡ് അയൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഹോൾ കൺട്രീനെ network of primary triangulation extending outwards in all directions from the initial baseline. So that is central system. United Kingdom. അപ്പോൾ ഒരു കൺട്രിയുടെ ഷേപ്പ് ഒരു റെഗുലർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു കൺട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ വ്യൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡമിലൊക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഏരിയ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എ ബി ആണ് സെൻട്രൽ ബേസ് ലൈൻ. അവിടെ നിന്നാണ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിൽ നിന്ന് കുറേ ട്രയാങ്കിൾസ് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ബി സി എന്നുള്ള ആ ലൈനിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു സെറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി എ സിയിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആ രാജ്യം മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറേ സിസ്റ്റം ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ലേ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ്. എപ്പോഴും ഇക്വിലാറ്ററലാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. പോളിഗൺസ് ആണെങ്കിൽ റെഗുലർ മീൻസ് ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ. ദെൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, മോർ ദാൻ 2 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റൂട്ട്സിലൂടെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ സർവേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ. കാരണം നമുക്കറിയാം ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സർവേയിങ് ഇസ് ടു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ആൻഡ്
to establish or to locate a point from two fixed points of reference അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വഴിയിൽ കൂടെ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ആ കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. സോ അതാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ്. ദെൻ നോ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി ഫിഗർ opposite a known side should be small whichever end of the series is used for computation. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ഒരു സൈഡ് അത് രണ്ട് ആംഗിൾസ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതർ ആയിട്ടുള്ള അൺനോൺ സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വളരെ ചെറുതായിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വാല്യൂവിൽ ആ ഒരു എറർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 45 ഡിഗ്രി. ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ നോ ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 30 ഡിഗ്രി. പോളിഗൺസ് ആണെങ്കിലും നോ ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 40 ഡിഗ്രി. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഒബേ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ദ സൈഡ്സ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് കമ്പാരബിൾ ലെങ്ത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ, അതായത് എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ചില ടെറൈൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും കമ്പാരബിൾ ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം. വെരി ലോങ് ലൈൻസ് ആൻഡ് വെരി ഷോർട്ട്. ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ 12 കിലോമീറ്ററാണ്, അടുത്ത ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡ് 20 മീറ്റർ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരരുത്. അതായത് ഒരെണ്ണം വലുതും ഒരെണ്ണം തീരെ ചെറുതുമായി ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ എറർ ഉണ്ടാവും. ലേ ഔട്ട് ഷുഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലീസ്റ്റ് വർക്ക് ടു അച്ചീവ് മാക്സിമം പ്രോഗ്രസ്. ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, പക്ഷേ അക്യുറസി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ കോംപ്ലക്സ് ഫിഗേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് മോർ ദാൻ 12 കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകണ്ട. എന്നാലും എന്താണ് ഈ 12 എന്നുള്ള നമ്പർ 12 കണ്ടീഷൻസിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിഗർ എന്നുള്ളൊരു ടേം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറയാം. ദെൻ വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിൽ ചെറിയൊരു എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്ത് അതിൽ വലുതായിട്ട് എറർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവരുത്. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രിഫറബിളി ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഐസോസ്ലെസ് ആവാം. ഈക്വൽ ലെങ്ത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഐസോസ്ലെസ് ആയാലും ഓക്കെയാണ്. ഐസോസ്ലെസ് വിത്ത് ബേസ് ആംഗിൾസ് 56 ഡിഗ്രി 14 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് എന്നാണ്. നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഇത് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്ത കൺക്ലൂഷനാണ്. ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം സൈഡ്സ്. അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ആംഗിളും ലെസ് ദാൻ 30 ആവരുത്, ഒരു ആംഗിളും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 120 ഡിഗ്രി ആവരുത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all the angles should be between 30 degree and 120 degree. Then നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സൈൻ ലോ, അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ small a, small b, small c represents the sides of the triangle in kilometers or meter, and alpha, beta and theta represents the angles. Then a by sin alpha equal to b by sin beta equal to c by sin theta. Cosine law എന്ന് പറയുന്നത് c square equal to a square plus b square minus 2ab cos theta. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റീസും നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിഗർ. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിഗർ is a factor to be considered in establishing a triangulation system to maintain the computations within a desired degree of precision. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, based on the accuracy required, based on the type and extent of the area, first നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് triangulation systems ഉണ്ട്. സിംഗിൾ ചെയിൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട്, ഡബിൾ ചെയിൻ ഉണ്ട്, സെൻറ്റേർഡ്
പോളിഗൺസ് ഉണ്ട്, ദെൻ വി ഹാവ് ബ്രേസ്ഡ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഷേപ്പും എത്ര ആണ് അതിൻ്റെ അക്യുറസി എന്ന് ആണ് ആ ഒരു ടേം കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ US കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ ആണ് ഈ ഒരു ടേം ആൻഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പ് ചൂസ് ചെയ്താലും എറർ മിനിമം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എറർ മിനിമം ആവണമെങ്കിൽ ആസ് പെർ US കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ it has to obey a particular equation, that is L square equal to 4/3 T square R, where L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is the probable error-ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. L probable error ആണ്, so L square probable error-ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. So that would occur in the 6th place of logarithm of any side. So ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു റീജിയനിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഡബിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൊടുക്കാൻ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രൈമറി ട്രയാങ്കുലേഷൻ ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ ടെർഷറി ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി ട്രയാങ്കുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൈഡിൻ്റെ പ്രോബബിൾ എറർ അല്ലേ. പ്രൈമറി ട്രയാങ്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടേബിൾ കണ്ടു. സോ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൈമറി ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് പ്രോബബിൾ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ 1 in 25,000 ആണ് എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേബിളിലെ പ്രോബബിൾ എററിൻ്റെ വാല്യൂ 1 in 20,000 എന്നെടുക്കുക. അപ്പോൾ എത്രയാണോ ആ വാല്യൂ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിൾ എറർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ whether it is first order or second order or third order. Okay, then small d. അപ്പോൾ ആ ഒരു 1 in 20,000 എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് 1 in 25,000 എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തല്ലോ. സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആ വാല്യൂ 1 in 20,000-ൻ്റെ ലോഗരിതം എടുക്കുക. സോ ലോഗ് ഓഫ് 1/25,000 എന്നെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. സപ്പോസ് 0.00752 ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. അതിൻ്റെ 6th പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് നോക്കണം. ഓക്കെ, അത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 4 എന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദി പ്രോബബിൾ എറർ. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആ 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 സ്ക്വയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ L സ്ക്വയർ എന്നുള്ള വാല്യൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട, ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറില്ല. ഇതൊരു ടേബിളും ചാർട്ടും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ, ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തേർഡ് ഓർഡർ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഇതിൽ ഏതാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് പ്രോബബിൾ എറർ എന്നുള്ളതിന് ഒരു റേഞ്ച് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വാല്യൂ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലോഗ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഒരു 0.00000 അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും, 0004 അങ്ങനെയൊക്കെ. അതിൻ്റെ ആ 6th പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ഐറ്ററേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്വയർ എടുത്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ L സ്ക്വയർ. ഇനി സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രയാങ്കിളേഷൻ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, തേർഡ് ഓർഡർ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പ്രോബബിൾ എറർ ഇൻ അസ്ട്രോണമിക് അസിമുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 0.5 സെക്കൻഡ്, 1 സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, 3 സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ അതാണ് സ്മോൾ ഡി. അപ്പോൾ അതിനെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ. ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഫിഗറിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടേമാണ്. അത് കിട്ടാനായിട്ട് അഗെയിൻ വി ഹാവ് എൻ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് d - c/d ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ. ഇതിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒബ്സർവ്
excluding the known side of the figure. And delta A, delta B, delta C എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ that is the difference per second in the 6th place of logarithm of sine of the distance angles A, B and C respectively. സോ എ ബി സി എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ 3 ആംഗിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആംഗിൾ എ, ആംഗിൾ ബി, ആംഗിൾ സി. ഈ ആംഗിൾസിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സൈൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആംഗിൾസ്, അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് എ, അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ 0.000 സംതിങ്. അതിൻ്റെ 6th പ്ലേസിലുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുക. ആൻഡ് സിമിലർലി ബിയുടെയും സിയുടെയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡെൽറ്റ എ, ഡെൽറ്റ ബി, ഡെൽറ്റ സി കിട്ടുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിന് പകരം നമുക്ക് ആ ജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആംഗിൾസ് മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എ, ഡെൽറ്റ ബി, ഡെൽറ്റ സി, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതായത് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ടേബിൾ. ഇവിടെ കണ്ടോ, എക്സിൽ ഇതാ 10 ഡിഗ്രി, 12 ഡിഗ്രി, 14, 16, 18 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 10 to 90 ഡിഗ്രി വരെ ഉണ്ട്, കണ്ടോ. അതുപോലെ വൈയിലും കണ്ടോ 170 ഡിഗ്രി വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ എ, ആംഗിൾ ബി വാല്യൂ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആംഗിൾ എയുടെ വാല്യൂ സപ്പോസ് 30 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ 30 നോക്കുക. ആംഗിൾ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരെണ്ണം 90 ആണെങ്കിൽ മറ്റേ 60 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി 60 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് 60 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് 30 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കി വരിക. സപ്പോസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇക്വലാറ്ററൽ ആയിരിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇക്വലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ ഓൾ ദി സൈഡ്സ് ഷുഡ് ബി 60 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് 60യുടെ നേരെ താഴോട്ട് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റൈറ്റിലെ 60യുടെ നേരെ നോക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. അതാണ് എൻ്റെ ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. സോ ഈ 60യുടെയും ഈ 60യുടെയും നേരെ ആംഗിൾ എ 60, ആംഗിൾ ബി 60 ആണെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് 60 നോക്കി വരിക, മുകളിൽ നിന്ന് 60 നോക്കി വരിക, രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ വാല്യൂ. സപ്പോസ് ഇത് 60 ആണ്. 60 ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ അവസാനിക്കുന്നതുണ്ടോ, ഏതാണ് അവസാനിക്കുന്നത് 4 ആണ്. മുകളിൽ നിന്ന് 65യുടെ നേരെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 60, 65 ആണെങ്കിൽ 4 ആണെന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. എനിവേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എ, ഡെൽറ്റ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി സ്ക്വയർ. ഇനി ഡി സി അത് കിട്ടാനും എഗെയിൻ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ സി കിട്ടാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഡാഷ് മൈനസ് എസ് ഡാഷ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 2s പ്ലസ് 3. അതും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ദി നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ്, ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫിഗറിൽ എത്ര ലൈനുണ്ട്, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ. അപ്പോൾ അത് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ ടു ബിയും ബി ടു സി, ബി ടു എയും, അതായത് 2 ഡയറക്ഷനിലും മെഷർ ചെയ്ത് എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട്. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ്. എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചു, അതാണ് എസ് ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വളരെ ടീഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സിയും ഡിയും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ നോൺ സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആറിനൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫിഗർ ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു 8 ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഫിഗറാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ 8 ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു 6 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ഫസ്റ്റ് ഓർഡറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4/3 ഡി സ്ക്വയർ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു 6 വാല്യൂ കിട്ടും. ഈ 2 ഈക്വൽ 6 വരുന്ന ഷേപ്പേ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ സിംഗിൾ ചെയിൻ വേണോ, ഡബിൾ ചെയിൻ വേണോ, ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ വേണോ, ബ്രേസ്ഡ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ വേണോ, സെൻറ്റേർഡ് ഫിഗർ വേണോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയ്ക്ക് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ഒരു US കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ്
ഈ ആർ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 3 മാർക്കിന് വല്ലതും തിയറി പാർട്ടിൽ വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിഗർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പോലെ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ തോന്നും ഇതൊട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വിടണ്ട. നിങ്ങളൊരു ബ്രീഫ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 3 മാർക്കിനുള്ള പോലെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫിഗർ. Now we are moving on to the procedure. So triangulation surveyക്കകത്ത് ഫീൽഡ് വർക്കും ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസും ഉണ്ട്. ഫീൽഡ് വർക്കിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റെക്കഗ്നൈസൻസ്, ഇറക്ഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് ടവേഴ്സ്, മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബേസ് ലൈൻ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസ്, വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ്. റെക്കഗ്നൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ടെറൈൻ എക്സാമിൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് ബേസ് ലൈൻ വയ്ക്കേണ്ടത്, സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കും. സ്റ്റേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ വയ്ക്കണം. ദെൻ ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി, എയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ബി കാണാൻ പറ്റുമോ. എയും ബിയും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എ ബി കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹീലിയോട്രോപ്പ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ പോയിൻറ്റ്സ് സൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് സ്റ്റേഷൻസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ്, ഫുഡ്, വാട്ടർ, ലേബർ, ക്യാമ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റെക്കഗ്നൈസൻസ് സർവേയിൽ വരുന്നത്. ദെൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ തിയോഡലൈറ്റ് ആൻഡ് സെക്സ്റ്റൻറ്റ്, കോമ്പസ്, സ്റ്റീൽ ടേപ്പ്, അനിറോയിഡ് ബാരോമീറ്റർ, ഹീലിയോട്രോപ്സ്, ബൈനോക്കുലേഴ്സ്. Okay. Then drawing instruments and materials, ladders, creepers, rope, etc. ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വേണ്ടി വരുന്നത്. സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് ടവേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നടുക്കൊരു വലിയ കുന്നൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഈ 20 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള പോയിൻ്റ് കാണാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് വളരെ താഴ്ചയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ടവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ആ ടവറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിവൈസാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറക്റ്റഡ് ടു ഡിഫൈൻ ദ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കുലേഷൻ സ്റ്റേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രം അതർ സ്റ്റേഷൻസ്. വേറസ് ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓവർ വിച്ച് എ സ്റ്റേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓവർ എ സ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ആ ടവർ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ 8 മീറ്റർ, 10 മീറ്റർ, 12 മീറ്ററൊക്കെ പൊക്കമുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെയോ വുഡിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബി കാണാൻ പറ്റാതെ വരും. നടുക്കൊരു ഹില്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ടവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ ഒരു ടവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എയും ബിയിലും ചിലപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക്, അല്ല നടുക്കുള്ള കുന്നിനെ നമുക്ക് എന്തായാലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഓർ ബീനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ എ ഓർ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ടവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ സിഗ്നൽസിനെ പറഞ്ഞു. സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിവൈസാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ റേഞ്ചിങ് റോഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ടർ പോലെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്, ഒരു ഡിവൈസാണ് സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽ ടവറിൻ്റെ പുറത്താണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പലതരമുണ്ട്. നോൺ ലൂമിനസ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാത്ത, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഞ്ചിങ് റോഡ് പോലെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പോൾ സിഗ്നൽ, ടാർജറ്റ് സിഗ്നൽ, പോൾ ആൻഡ് ബ്രഷ്, ബീക്കൺസ് എക്സെട്ര. ലൂമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിറേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി. അപ്പോൾ അത് സൺ സിഗ്നൽസ്, ഹീലിയോട്രോപ്പ്, ഹീലിയോഗ്രാഫ്, പിന്നെ ഗാൽട്ടൺ സൺ സിഗ്നൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. നൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് രാത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഓയിൽ ലാംപ്സ്, ഇലക്ട്രിക് ലാംപ്സ്, അസറ്റ്ലിൻ ലാംപ്സ്, മെഗ്നീഷ്യം ലാംപ്സ് എക്സെട്ര ആർ ലൂമിനസ് സിഗ്നൽസ്. ദെൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ സ്റ്റേഷൻ. ട്രയാങ്കുലേഷൻ സ്റ്റേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രൈറ്റീരിയയാണ് ഇൻ്റർവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം, ഈസിലി അക്സസിബിൾ ആയിരിക്കണം, വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യണം. ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈറ്റ് ടു ലാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്മോൾ ആവാൻ പാടില്ല.
and that should be at commanding positions so as to serve as control for subsidiary triangulation. It should be useful for providing intersected points and also for detailed survey. In dense forest, cost of cutting and clearing and building towers should be minimum, and also the line of sight should not pass over the industrial area. Industrial ഏരിയയിലൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഈ ചിമ്മിനിയിൽ നിന്ന് സ്മോക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർമനൻ്റ്ലി മാർക്ഡ് point on the ground so that the theodolite and signal may be centered accurately over them. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക്. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ സ്റ്റേഷൻ മാർക്കായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യും. ഏകദേശം 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ആയിട്ടും ഒരു സ്റ്റോൺ സ്ലാബ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ സ്ലാബിൽ നമ്മൾ എൻഗ്രേവിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ്, അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ എത്രയാണ് അബോവ് മീൻ സീ ലെവൽ, ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ഈസ് ദി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ആ ഒരു സ്ലാബിൽ എൻഗ്രേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെയും കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലും ഇതുപോലെ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പും അതുപോലെ മാർക്കിങ്സും എൻഗ്രേവിങ്സ് ഒക്കെ ഇതിന് ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ടെറൈൻ മൊത്തത്തിൽ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേഷൻ മാർക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം അവിടെ അവശേഷിക്കണം. അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോയാണ്. ദെൻ നേരത്തെ നമ്മൾ നോൺ ലൂമിനസ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ. നോൺ ലൂമിനസ് സിഗ്നൽസിനെ ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ മാർക്സ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡേ ലൈറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഡേ ലൈറ്റ് ഓർ നോൺ ലൂമിനസ് ഓർ ഒപ്പേക്ക് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടിൻ കോൺ ടൈപ്പാണ്. ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലെസ് ദാൻ 30 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ നമുക്ക് ഈ നോൺ ലൂമിനസ് സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ച് സൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലെസ് ദാൻ 6 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പോൾ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പോള് ദാറ്റ് ഇസ് പെയിൻറ്റഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ട്രൈപോഡ്, അതാണ് പോൾ സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പല ഷേപ്പിലുള്ള പോൾ വിത്ത് ബ്രഷ് ഉണ്ട്, ടാർജറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ബീക്കൺ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്നത്. ലൂമിനസ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, സൺസ് റേസ് ഈ ഒരു മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെലസ്കോപ്പിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലോട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സണ്ണിൻ്റെ റേ ഈ മിറർ വെച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റിൻ്റെ ആൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഗാൽട്ടൺ സൺ സിഗ്നൽ. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 30 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഹീലിയോട്രോപ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൂമിനസ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു 80 കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ കോളിമേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അപ് ടു 80 കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ അസറ്റ്ലിൻ ലാമ്പ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ക്യാപ്റ്റൻ GT മെക്കോ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ടവർ. ടവർ നേരത്തെ നമ്മൾ ടവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇൻഡവിസിബിലിറ്റി അഫക്റ്റഡ് ആവുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ടവർ, വലിയ ടവർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും. വുഡിൻ്റെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉണ്ട്. സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടവേഴ്സാണ്. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ ദ വർക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ടു അനദർ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദെയർ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറക്റ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ബിൽബി ടവർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ടവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ബിൽബി എന്നുള്ള ആളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ബിൽബി ടവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടവറാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു 10-12 മീറ്റർ 20 മീറ്ററൊക്കെ പൊക്കത്തിലാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നലുമായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ കയറി നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ടാണ് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഇനി ബേസ് ലൈൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണിത്. മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബേസ് ലൈൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. EDM ആണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ
പല ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബേസ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ലെവലായിരിക്കണം ഗ്രൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ്. ദ ഗ്രൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഫേം ആൻഡ് സ്മൂത്ത്. ഒരിക്കലും ചതുപ്പ് പോലത്തെ സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ ഒന്നും ബേസ് ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് താഴോട്ട് ഇത്രയും വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ ടവറൊക്കെ സിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എറർ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദി എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ്റർവിസിബിൾ. ഈ നോക്കിയാൽ ബി കാണാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ. ദെൻ വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടണം. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബേസ് ലൈൻ കിട്ടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം. ബേസ് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബേസ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷേപ്പാണ് ബേസ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വുഡൻ ബാർസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ വെച്ച്, നേരത്തെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി കണ്ടില്ലേ, ട്രൈപോഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു നല്ല ലോങ് ആയിട്ടുള്ള വുഡൻ ബാർ വെക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ബാർ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താണ് ലെങ്ത്. നമ്മൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കായിരുന്നു പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതാണ് 18th and 19th century. ദെൻ ലേറ്റർ ഇൻവാർ വയേഴ്സ് കാറ്റനറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സാഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വയർ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവേഴ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറിൻ്റെ പുറത്ത് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ പോകുന്ന പോലെ ട്രൈപോഡ്സിൻ്റെ പുറത്ത് മുകളിലൂടെ കാറ്റനറി ആയിട്ട് വയേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ EDM ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിട്ട് GOD മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ തിയോഡലൈറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ടെർഷറി ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ്സ്, റെപ്പറ്റീഷൻ മെത്തേഡും അതുപോലെ റിഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അസിമുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡയറക്ഷനാണ് അല്ലേ, ട്രൂ ബെയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഫ്രം എ സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ആ അസിമുത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ലാപ്ലാസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ അസിമുത്ത് ലാപ്ലാസ് സ്റ്റേഷനിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ astronomical observation means what? Observation to a star or any celestial body. Okay. But next topic is satellite station and reduction to center. So that we will discuss in the next class. Okay. Thank you.